प्रिय श्रोता आपण मानू प्रत्येक मोर नमस्कार। आज चैनल पितामाता आशीर्वाद द्वारा आरंभ करने को जाऊँगी। प्रिय श्रोता आप मानू प्रत्येक मो देश मो हृदय चैनल मध्य को स्वागत जनाऊँगी। आपर आशीर्वाद मु कामना करुँच। ये चैनल टी संपूर्ण मुक्त अटे और ये चैनल टी देशर हित निमंते समर्पित अटे। तो आज शीर्षक होची बापा माँ ठारू बड़ दुनिया रे केही नाही। बापा माँ ठारू बड़ दुनिया रे केही नाही। प्रिय श्रोता आमने ए दुनिया को आसिलु से बापा माँ को द्वारा से मानक औरसरू आम माने जन्म हेचु। तांको रक्त कणिका तांको जीवन आम ठारे प्रवाहित होची। तांको ठारू जीवन प्राप्त हेचु। प्रिय श्रोता से थिले बोली आमे अछु। बापा माँ होउछंती आम मानकर ठिकणा। बापा माँ होउछंती एई दुनिया रे आमानकर परिचय। बापा माँ नथिले परिचय काहार देबा। प्रिय श्रोता बापा माँ हेउछंती चालुथिबा बुलुथिबा कथा कहुथिबा देवता। प्रिय श्रोता आपन को जन्म देई एई दुनिया रे से माने निजकु धन्य बोली भाविछंती। आपण जितेबले जन्म हेले माँ गर्भ वेदना रे आपण को जन्म देले। आउ जितेबले आपण को जन्म देले सबु भूली गले तांकर समस्त व्यथा। 9 मास गर्भरे धारण करी आपण को प्रसव करिछंती। से अनेक वर्ष पर्यंत तांको कोଳରେ आपण बढिछंती। आपणकर हसरे से हसिछंती। आपणको कांदरे से कांदिछंती। आपणको दुखरे दुखी हेइछंती। आपणको सुखरे सुखी हेइछंती। अनेक निद से छाड़ी देइछंती। अनेक हस भी से छाड़ी देइछंती। अनेक लाज भी से छाड़ी देइछंती। आपणको मानक पाए केबे मध्य भूलंतु नाही आपणको बापा माँ को। सब किछि मध्य भूली जाई पारंती, भूली भी जातु, किंतु जे आपण मानकु जन्म देइछंती से मानकु केबे मध्य भूलंतु नाही। प्रिय श्रोता आपण मानक पई सबुठारु ईश्वरଙ୍କ ठारु एक मूल्यवान उपहार से होचंती बापा माँ। बापा माँ को आपण केबे किणी पारिबे नाही। बापा माँ को आपण केबे मध्य तांको ऋण सुझी पारिबे नाही। किंतु आपण तांको मुखरे हस फुटै पारिबे। तांको आपण खुशी करि पारिबे। तांको सम्मान दे। बापा माँ को केबे सम्मान देबारे अवहेला करंतु नाही। काहे कि ना जानिछंती आपण ए दुनिया रे सबुठारु बड़ आपनको पई से माने अटंते। बापा माँ को छाड़ी जदि आउ काहाकु जदि आपण भाबुछंती आपण पई बड़ ताले बुझी नियंतु आपण भूल करूछंती। आपनको बापा माँ ठारू बड़ ए दुनिया रे आउ केही भी नाहंती। बापा माँ को आपण काहा सहित भी तुलना करि पारिबे नाही। निजर बापा माँ को केबे मध्य काहा सहित तुलना करंतु नाही। ताहा बहुत कष्ट हेबो। ताहा आपण बुझी पारिबे नाही। हेई पारे आपनको बापा माँ शिक्षित हेइथिबे। हेई पारे से माने अशिक्षित हेइथिबे। हेई पारे से माने धनी हेइथिबे। हेई पारे से माने गरीब हेइथिबे।
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣ ବାବା ମାଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ପରିଚୟକୁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଭିତରେ ରହିଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବେଇଜ୍ଜତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଭୁଲିଯିବେ ସେ ଅତୀତର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚଲେଇଥିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ରାତି ସାରା ଆପଣ ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭୋକିଲାରେ ଶୋଇଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଯେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯେ ଆପଣ ହସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ହସେ, ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୟସ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଦର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲୁଥିବା, ବୁଲୁଥିବା, କଥା କହୁଥିବା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କେବେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଅତି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା ପରି କେବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା ପରି କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ, ତାହେଲେ ଏ କଥା ସତ ଅଟେ। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି? ଥରଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଥରଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ,
ଏତେ ବଡ଼ ଶୀଘ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡ଼ ହେବାର ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେଇ ଅବଦାନକୁ, ସେଇ ଋଣକୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୁଅନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ବାପାର ହାତ ଉଠିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଆର ପାଦ ଛୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ମାଆର ହାତ ଉଠେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ସେମାନେ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଫେରି କେବେ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଫେରି ପାଇବି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଲାଗେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦୁନିଆରେ ନା ସବୁଠାରୁ ଲକି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଦୁନିଆରେ ନା ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନା ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକି? ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଉପରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର କଥା ଦେଇ ରଖିଲି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ନମସ୍କାର।